ಗಣ ಹತ್ತ ದಿಂದಾಂ ನಂದಿ ಕಿಟ ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಟ ತುಂಗ ನುತ ಕಿಟ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ನುತ ಕಿಟ ಕಿಣ್ಣ ತುಂಗ ಢಿಂಗ್ ಢಿಂಗ್ ಕಿಟ ತುಂಗ ತಾ ಹತ್ತ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ಧಣ್ಣಾಂ ಧಣ್ಣ ಧಣ್ಣ ತಣ್ಣ ಹತ್ತ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ಧಣ್ಣಾಂ ಧಣ್ಣ ಧಣ್ಣ ತತ್ ಧಣ್ಣ ತತ್ ಜಣ್ಣು ತತ್ ದಿಮ್ಮಿ ತತ್ ತರಿಗಿಡತಂ ತತ್ ಧಣ್ಣ ತತ್ ಜಣ್ಣು ತತ್ ದಿಮ್ಮಿ ತತ್ ತರಿಗಿಡತಂ ತ ಧಣ್ಣ ತತ್ ಜಣ್ಣು ತತ್ ದಿಮ್ಮಿ ತ ಕಿಡತಗ ತರಿಗಿಡತಂ ತ प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यप्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं प्रिह प्राप्य रत्नम् स्वयं यप्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं प्रिह प्राप्य रत्नम् स्वयं यप्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं प्रिह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुजानं सुमित्रं कलत्रं विशिष्यै समाराध्य मोक्षं प्रयाति सुपुत्रं सुजानं सुमित्रं कलत्रं विशिष्यै समाराध्य मोक्षं प्रयाति तद्धिं ततक धिं ततद्धिमि धिमि धिमि त धिमि धिमि त जण्णु जण्णु त जण्णु 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 त ता हत्त जण्णु तां धण्णां धण्ण धण्ण तण्णा हत्त जण्णु तां धण्णां धण्ण धण्ण तकुं दकिट किट तर्रि तकुं दत्त किट तक दरि किट तकत तकुं दत्त किट तक दरि किट तकतै तकुं दत्त किट तक दरि किट तं दिन्त दित्त तक तत्त तक दिन्त दित्त तक ता 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 दिन्त दित्त ता तत्त ता दिन्त दित्त तक तै 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 दिन्त दित्त तक ता 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 दिन्त दित्त तक तै 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 दिन्त दित्त ता दित्त ता दिन्त दित्त ता दित्त ता दिन्त दित्त ता तत्त ता दिन्त दित्त ता तत्त ता किडतक दां किडतक दर किडतक दां किडतक दर किडतक दां किडतक दर किडतक दर किडतक दर तत्ता तजं तत् गिण्णत दित्ता तजं तत् गिण्णत ता तजं तत् गिण्णत तत् गिण्णत तत् गिण्णत तत् दित्ता तजं तक तत् गिण्णत दित्ता तजं तक तत् गिण्णत ता तजं तक तत् गिण्णत तक तत् गिण्णत तक तत् गिण्णत तत् दित्ता तजं तक दिक्कु तत् गिण्णत दित्ता तजं तक दिक्कु तत् गिण्णत ता तजं तक दिक्कु तत् गिण्णत तक दिक्कु तत् गिण्णत तक दिक्कु तत् गिण्णत दिं तत्ता तत्ता दिं तत्ता तत्ता दित्तं गिडतक दर गिडतक दिं दिं तत्तजं तत्तजं दिं तत्तजं तत्तजं गिडतक दां गिडतक दर गिडतक दिं दिं तत्तक दिं तत्तक तां गिडतक दर गिडतक दां गिडतक दर गिडतक तां गिडतक दर गिडतक दां गिडतक दर गिडतक तां गिडतक दर गिडतक दां गिडतक दर गिडतक तद्दिं
చాలా చక్కటి ప్రదర్శన. ఇప్పుడు తన మాటల్లో విందాం. వాళ్ళ అమ్మగారి మాటల్లో వినాలనుంది అని తను అంటోంది. సో వారి అమ్మగారు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. డాన్స్ నేర్చుకుంటే అకాడమిక్స్ వెనక పడతాయి అని అనడం ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అని తను ప్రూవ్ చేసింది. తను అకాడమిక్స్లో ఫస్ట్ అండ్ డాన్స్ కూడా ఇంత చక్కగా చేసింది. వారి అమ్మగారి కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని చూడొచ్చు మనం. హలో హలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. నేను ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నా, నాకు తెలియదు ఎలా మాట్లాడాలి. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే అందరూ నన్ను క్షమించండి. నేను మా అమ్మాయిని సత్యక్క అంటాను. నాకు మా అమ్మాయి లాంటిది, చిన్న వయసు అమ్మాయికి నేను ఎప్పుడు కూడా సత్యక్క అంటాను. వీళ్ళు గురువుగారు శ్రీ సత్య గారు, కానీ నేను ఎప్పుడు సత్యక్క అంటాను. మా అమ్మాయికి సత్యక్క అక్కడ నేర్పించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు మాటల్లో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా అమ్మాయి ఎప్పుడు శ్రీశైలం చూడలేదు, ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. ఎన్నోసార్లు రావాలనుకుంది కానీ రాలేకపోయింది. ఫస్ట్ టైం వచ్చి మా అమ్మాయి ఇక్కడ ప్రోగ్రాం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా అమ్మాయికి ఓపికగా చాలా దీనిగా నేర్పుతుంది. మా అమ్మాయి అంటే సత్య వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారికి చాలా ఇష్టము. సత్య వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారు ఎప్పుడు కూడా మా అమ్మాయికి నేను ఫీజు కడతానంటే కూడా కట్టొద్దు, మీరు కడితే మాకు అసలు క్లాస్కి రావద్దని చెప్తారు. సారీ, మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాలి, మర్చిపోయాను. నేను ఏం మాట్లాడాలో నాకు అర్థం కాక ఫస్ట్ టైము నేను శ్రీను గారు గురువు గారి కాడ నేర్పాలని నేను అనుకుని శ్రీను గారికి అడిగితే, లేదు మా సుసురాలు ఉంది సత్యాన్న అక్కడ నేర్పండి అని చెప్పి శ్రీను సారు అక్కడ మా అమ్మాయిని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. అందుకని చెప్పి అప్పటి నుంచి కూడా సత్య గారు వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారు ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ దేనికి కూడా ఏ ఫీజు కూడా సత్య ఫీజు కానీ ఇంకో వేరే ఏ ఫీజు కూడా తీసుకోవడం తెలియదు, నాకు వద్దని చెప్తారు. కానీ వాళ్ళ పెద్ద మనిషికి నా ధన్యవాదాలమ్మా. వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారికి కానీ సత్య వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారికి కానీ చాలా రుణపడి ఉంటాను నేను మా అమ్మాయికి అలా నేర్పినందుకు. సురేష్ సార్కి శ్రీను సార్కి వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారు ఏమని ఒప్పిస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ ఏ ఒక్క ఫీజు కూడా తీసుకోలేదు సార్ ఇప్పుడు వరకు. మాకు తెలియదు, వద్దని చెప్తారు. 1 year పైన అవుతుంది మా అమ్మాయి జాయిన్ అయ్యి. నేను మాట్లాడతాను వాళ్ళతో, నేను చేపిస్తానమ్మా, మీరు ఫీజు ఇస్తే మాత్రం రావద్దని చెప్తారు. ఇంతవరకు మా అమ్మాయిని ఇంత బాగా నేర్పించి ఇంత దీనిగా చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సత్యక్క నీకు ఎప్పుడు నేను ఒక తల్లిగా రుణపడి ఉంటాను. చిన్నదానవు సత్యక్క, ఎప్పుడు మా అమ్మాయికి ఎప్పుడు కూడా ఫీజు వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు, నువ్వు రావద్దు, మీ అమ్మాయి నేనే తీసుకొస్తాను అంటారు. వాళ్ళకి నేను ఎంత రుణపడి ఉన్నానో అది దేవుడికే తెలియాలి. శ్రీశైలంగా మన శివాజీ సాక్షిగా చెప్తున్నాను, వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటానమ్మా. అమ్మ మీకు ఇది మాత్రం నేను ఎప్పుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాను, సత్యక్క కంటే మీకు ఎక్కువ రుణపడి ఉంటాను నేను. మీరు అందరూ ఒప్పించి మా అమ్మాయిని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చినందుకు నేనేం మాట్లాడినా క్షమించండి, తప్పుగా ఏమైనా మాట్లాడితే. శ్రీను సార్కి మన సురేష్ సార్కి నమస్కారం సార్. మా అమ్మాయిని ఆమె ఏమైనా ఒప్పించిందో నాకు తెలియదు, ఏ ఒక్క ఫీజు కూడా మీరు తీసుకోకండి ఇంతవరకు తీసుకొస్తున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడితే నన్ను క్షమించండి, ఫస్ట్ టైం నేను ఇలా మాట్లాడడం, సారీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగా చెప్పారమ్మా. ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పి చాలా బాగా మాట్లాడారు. ఈరోజు ఒక షార్ట్ స్టోరీ చెప్పుకుందాం. మనకు మూవీస్లో నారదుడు అంటే చాలా ఫన్నీ క్యారెక్టర్గా చూపిస్తారు, కానీ నారద మహర్షి చాలా గొప్ప మహర్షి అండి. ఆయనకు అన్ని లోకాలకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఆయన అలా వెళ్తూ కైలాసానికి వెళ్ళాడంట. వెళ్ళి శివుడి దగ్గర నిలబడి, స్వామి నాట్యం సంగీతం ఎక్కడ పుట్టాయి అని అడిగాడంట. అప్పుడు శివుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటి అంటే, శివుడు అలా నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పాడట, నా తాండవానికి పార్వతి లాస్యానికి వేదిక అయిన చోట, కళలకు జన్మనిచ్చిన చోటు అది శ్రీశైలం అని చెప్పారట. అంత గొప్ప ప్రదేశంలో మనం ఈరోజు ఈ కళలను ఇంతగా ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లడం మనందరి భాగ్యం. తర్వాత ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసినటువంటి దివ్య గారు, కూచిపూడి నాట్య గురువు, హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేశారు. రేపు వారి స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి, వారికి కూడా ప్రోగ్రాంకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఇప్పుడు తర్వాతి ప్రదర్శన చిన్నారులు చాలాసేపటి నుంచి మేకప్ వేసుకొని చాలా ఓపికగా కూర్చున్నారండి. వాళ్ళని చూస్తే అసలు చాలా ముద్దొస్తున్నారు.
ఎంతసేపు వెయిట్ చేయించాను నాకే బాధగా ఉంది పిల్లల్ని. ఓం శ్రీనిత్య మరియు ఆద్య స్టేజ్ మీదకి రండి. श्यामला अघनाशिनी लघुरूपिणी नवरसमदकला सुरुचिर मधुगणा मणिवेणीय मञ्जुला स्वरमोहिनी भवतारिणि जय जय श्रीकला नादमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे नादमो नादमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे नादमो ब्राह्मीनादविनोदिनि ब्रह्मानन्दिनि रञ्जनि शारदे श्यामला श्यामदे शारदा शारदे श्यामला श्यामदे शारदा सरिमपनिद सनिदप शारदा सललित मृदुराग सुधा श्यामला सरिमपनिद सनिदप श्यामला विलसित विधुपा वरदा शारदा विकसित शशिकला जगदम्बा शारदा शृङ्गाचल तुङ्गाजल जय जय श्रुतिपदा त्रिभुवनपालिका चतुरकृतरूपिका शिवपूजित गुरुसेवित बुधजनतोषिता भावमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे भावमो भावमे ब्रह्ममो ब्रह्ममे भावमो ब्राह्मी भावसुहासिनि ब्रह्मानन्दिनि जननि श्यामले शारदा शारदे श्यामला श्यामले शारदा शारदे
చాలా ముద్దు ముద్దుగా చిన్ని చిన్ని పాదాలతో, చిన్ని చిన్ని పాదాలు, చిన్ని చిన్ని చేతులతో చాలా ముద్దు ముద్దుగా వేశారు కదా నృత్యం. అసలు చూడాలనిపిస్తుంది. అప్పుడే అయిపోయిందా అని అనిపిస్తుంది కదా. ఇంకోసారి చేసినా చూస్తాము, బట్ అలసిపోయారు పిల్లలు. ఒక పోజ్ ఇవ్వండి, ఫోటో తీసుకుంటారు. ఓకే, మోనికా. సో ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి రెడీ అయి ఉన్నారు పిల్లలు, కానీ ఓపిక్గా అలానే ఉన్నారు ఆ మేకప్తో. స్టూడెంట్స్, రెడీగా ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఒక నలుగురు స్టేజ్ మీదకి రండి. సత్య మ్యామ్ ఒక 4 స్టూడెంట్స్తో ఒక చిన్న పోజ్ ఇక్కడ పెడితే ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చారు, ఒక ఫోటో తీసుకుంటారంట. ఇంతమంది డాన్సర్స్ స్టేజ్ మీద ఉంటే ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా చూడ్డానికి. స్టేజ్కి రైట్ సైడ్లో నిలబడి చూస్తున్న భక్తులు లోపలికి వచ్చి కూర్చోవచ్చు. కూర్చొని మన నృత్య ప్రదర్శనలు మీరు చూడొచ్చు. ఒక 2 మినిట్స్ అలా స్టిల్గా ఉన్నారంటే ఫోటో తీసేసుకుంటారు. కెమెరాని చూడండి, పక్కకు చూడొద్దండి. రెడీగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కెమెరాని చూడండి. చూడండి, ఇంట్లో మనం ఒక స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు, తర్వాత వస్తారు ట్యూషన్కో క్లాస్కో పంపించేస్తాం. మనం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసే టైం చాలా మినిమల్ అనమాట. ఒక 1 hour 2 hours స్పెండ్ చేస్తాం. ఆ 1 hour 2 hours అబ్బా ఎంత అల్లరి చేస్తున్నారు పిల్లలు అని అనుకుంటాం మనం.
కానీ టీచర్స్, కూచిపూడి డాన్స్ టీచర్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళని 1 hour 2 hour 10 మంది 20 మంది పిల్లల్ని మేనేజ్ చేస్తారు. స్మైల్ స్మైల్ ఎవ్రీవన్. మిగిలిన స్టూడెంట్స్ స్టేజ్ మీదకి త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కొంచెం త్వరగా అడ్జస్ట్ అవ్వండి. శ్రీశైల దేవస్థానం మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవాళ ఈరోజు ఇక్కడ ఇంత ఘనంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగడానికి ఎందరో మంది కారకులు ఉన్నారు. మనకిక్కడ ఎన్నో విధాలుగా సహకరించినటువంటి వాళ్ళు శ్రీ ఎం శ్రీనివాసరావు గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, శ్రీశైలం టెంపుల్ ఏపీ, శ్రీ దేవకి వెంకటేశ్వర్లు గారు, ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్, శ్రీశైలం దేవస్థానం, శ్రీ పబ్బు తులసీకృష్ణ గారు, ప్రెసిడెంట్ పబ్బు తులసీకృష్ణ పద్మశాలి సేవా ట్రస్ట్. ఇలా చాలామంది మన ఈ కార్యక్రమానికి ఎన్నో విధాలుగా సహకరిస్తున్నారు. చక్కటి పోజ్ ఇచ్చిన ఫొటోస్ అన్నీ మన ప్రింట్ ప్రెస్ వాళ్ళంతా క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. టుమారో యూ కెన్ ఫైండ్ దమ్ ఇన్ మీడియా, సోషల్ మీడియా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. మన తర్వాతి ప్రదర్శన స్కందజ హేమలత మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఒకసారి వాళ్ళకు జోష్ వచ్చేలా కరతాల ధ్వనులతో వాళ్ళని ఆహ్వానిద్దాం. देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। शूलटङ्क
पुण्डरीकपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्मणं मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदं श्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। కాలభైరవాష్టకాన్ని చాలా చక్కగా ప్రదర్శించారు. ఇంత చక్కటి ప్రదర్శన సత్య మేడం గారి స్టూడెంట్స్ అందరి ప్రదర్శనలు ఇక్కడికి ముగిశాయి. చాలా అద్భుతంగా అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలతో చాలా ముద్దు ముద్దుగా చేశారు. తర్వాత మనందరం ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్న స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు రాబోతోంది. సో స్పెషల్ కాబట్టి ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ని మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇంతసేపు వెయిట్ చేయిస్తున్నాము. సారీ ఫర్ దాట్. మీరు లాస్ట్ టైం మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నట్టయితే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో నేను చెప్పకుండానే మీకు అర్థమైపోతుంది. కానీ మొదటిసారి చూసే వాళ్ళకి మాత్రం ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ మీ ఎగ్జైట్మెంట్ని మించిన పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది. అంశుమన్ గుప్తా సార్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చారు. వారు ఎంత మంచివారు అని అంటే మిగతా వారికి ఆ విద్యను నేర్పిస్తూ ఆ ఊర్లో మెంటలీ డిస్ట్రాక్ట్గా ఉన్న వారికి ఉపాధిని కలిగిస్తూ ఉన్నారు. సొంతంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఏవైనా వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసినవే. వాళ్ళు వాడిన కాస్ట్యూమ్స్, వాళ్ళ మీద వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసినవి. మెంటలీ డిస్ట్రాక్ట్గా ఉన్న వాళ్ళను తీసుకొని వాళ్ళతో తయారు చేపిస్తారు. వాళ్ళకు ఒక మంచి ఉపాధిని కలిగిస్తున్నారు. స్టేజ్కి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి లోపలికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. బికాస్ బయట ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ రోడ్డు బ్లాక్ అవుతుంది. సో అందరూ లోపలికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా సత్య మేడం వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి దర్శనం
ఆఫ్టర్ 7:30 ఉంటుంది. ఈ పర్ఫార్మెన్సెస్ అన్ని తర్వాత మీరు రెడీగా ఉండండి. బాటిల్స్, ఫోన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫ్రీ హ్యాండ్తో లోపలికి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సో సో ఆర్ వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్. మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెట్టిన సెట్టింగ్స్, అరేంజ్మెంట్స్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఇట్స్ గోనా బి సంథింగ్ హ్యూజ్ అని, చాలా బాగుండబోతోందని. ఒక మంచి వైబ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో అంశుమన్ గుప్తా గారు, వీరు వెస్ట్ బెంగాల్ కోల్కతా నుంచి వచ్చారు. ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేయబోయే ఆర్ట్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్ ఆఫ్ మెనీ. అంటే మనం క్లాసికల్, సెమీ క్లాసికల్, కథకళి, మార్గోయ్ ఇలా చాలా ఆర్ట్ ఫామ్స్ని కలిపి ఈరోజు ఇక్కడ ప్రదర్శించబోతున్నారు. లెట్ మీ వెల్కమ్ అంశుమన్ గుప్తా గారు అండ్ హిస్ టీమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. మీ కరతాళ ధ్వనులతో వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తారు అని కోరుకుంటున్నాను. ముందుగా ఒక స్టిల్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ టీమ్ టు పోజ్ అ స్టిల్ సో దట్ వీ కుడ్ క్యాప్చర్ అ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్. స్టేజ్కి రైట్ సైడ్లో డోర్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ లోపలికి వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. స్టూడెంట్స్కి ఎవరైనా వాటర్ కావాలి అని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి, యూ కెన్ హ్యావ్. ఓం నమ శివాయ. శివ ఆరోహి అనేటువంటి ఒక ప్రదర్శనను మనకు చూపించబోతున్నారు. ఒక్కసారి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్గా మనం క్లాప్స్తో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది.